था सर, आज BONGC की पाइपलाइन कहीं से जा रही है, लोग उसमें छेद करके पेट्रोल की, गैस की चोरियां कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं। लोग डरते हैं उसको करते हुए, क्यों? Consideration of the bill, class 2. The question is that the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the title are adopted. Shriman Nityananda Rai ji to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. On behalf of the entire House and the entire country people, we wish all the Andhra Pradesh people to have their new, well-built, new capital, Amaravati. Thank you. Lord Venkateswara bless all the Andhra Pradesh people with their new capital. No, I am telling, God will bless all of us, but I am praying for their good being because they are going to get a new capital. Na? This is a special prayer, nothing. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం లభించింది. నిన్న లోక్సభలో ఆమోదం పొందగా ఇవాళ రాజ్యసభలోనూ ఆమోదం పొందింది. పార్లమెంట్ ఆమోదంతో రాష్ట్రపతి చెంతకు అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు చేరనుంది. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. The question is that the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the title are adopted. Shriman Nityananda Rai ji to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. On behalf of the entire House and the entire country people,
We wish all the Andhra Pradesh people to have their new, well-built, new capital, Amaravati. Thank you. Lord Venkateswara bless all the Andhra Pradesh people with their new capital. No, I am telling, God will bless all of us, but I am praying for their good being because they are going to get a new capital, na? This is a special prayer, nothing. The question is that the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the title are adopted. Shriman Nityananda Rai ji to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. And అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం లభించింది. ఇక తాజా అప్డేట్స్ అందించేందుకు మా ప్రతినిధి గోపి సిద్ధంగా ఉన్నారు. గోపి, ఇక ఏపీకి ఏకైక రాజధాని అమరావతి కాబోతోంది. చట్టబద్ధత వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి? రైతుల కోరిక సుదీర్ఘంగా అంటే దాదాపు 2014 రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత అమరావతిని రాజధానిగా నిర్ణయిస్తూ అప్పటి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి రైతులంతా కూడా కలిసి వచ్చి దాదాపు 30,000 ఎకరాల వరకు కూడా ప్రభుత్వానికి స్వచ్ఛందంగా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం 3 రాజధానుల పేరుతోటి ఇటు అమరావతిని కొంత నిర్లక్ష్యం చేయడంతో రైతులు ఆందోళన చేస్తూ వచ్చారు. అంటే గత 7 సంవత్సరాలుగా కూడా రైతులు తమ రాజధాని అమరావతిగా నిర్ణయించాలంటూ కూడా చేస్తున్న పోరాటాలకు ఇది ఫలితం అని చెప్పొచ్చు. అయితే గత కొద్ది రోజులుగా అమరావతి రాజధానిగా నిర్ణయిస్తారంటూ కూడా కొద్దిగా ఇటు రైతులు కొంత భావోద్వేగానికి కూడా లోనవడం జరిగింది. అయితే నిన్న పార్లమెంట్లో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్ట సవరణ 2026ను కేంద్ర ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. లోక్సభలో దీనిపైన సుదీర్ఘంగా దాదాపు 2 గంటల పాటు కూడా చర్చ జరిగింది. లోక్సభ ఆమోదం ముజువాని ఓటుతోటి లోక్సభలో బిల్లు ఆమోదం పొందడం జరిగింది. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఇటు రాజ్యసభలో ఈ యొక్క బిల్లును కేంద్ర హోంశాఖ సహాయక మంత్రి ఈ బిల్లును రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. రాజ్యసభలో కూడా దాదాపు 2.5 గంటల పాటు కూడా ఈ యొక్క బిల్లు పైన చర్చ జరిగింది. అనేక రాజకీయ పార్టీలు, ఒక వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ మినహాయిస్తే మిగతా అన్ని పార్టీలు కూడా ఈ అమరావతి బిల్లుకు మద్దతు తెలపడం జరిగింది. అయితే అమరావతి శాశ్వత రాజధానిగా ప్రకటించడం తర్వాత అంటే గత 10-12 సంవత్సరాలుగా కూడా అంటే రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత రాజధాని లేకపోవడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి అంతా కూడా కొంత అయోమయం పరిస్థితిలో ఉంది అనేది కూడా ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెప్తూ వచ్చింది. శాశ్వత రాజధాని ఉంటే పెట్టుబడులకు కొంత నమ్మకం ఉంటుంది, పెట్టుబడిదారులకు కొంత ధీమా ఉంటుంది అనేది కూడా ఇప్పటికే ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అనేక సార్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ రోజు ఉభయ సభల్లో కూడా ఈ యొక్క బిల్లు పాస్ అవ్వడం జరిగింది. రేపు అంటే రానున్న కేబినెట్ ముందుకి ఈ బిల్లు ఆమోదం కోసం
కోసం కేంద్ర కేబినెట్ వద్దకు వెళ్తుంది. కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తర్వాత రాష్ట్రపతి ఆమోదంకి వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా నిర్ణయిస్తూ గెజిట్ విడుదల చేస్తారు. సో ఇటు అమరావతి రాజధాని ప్రకటనకు సంబంధించి సిఆర్డీఏ ప్రాంతం అంతా కూడా రాజధానిగానే గుర్తించాలంటూ కూడా ఇప్పటికే ఈ చట్టంలో ఉన్న నేపథ్యంలో ఇటు కేవలం అమరావతి అంటే గుంటూరు, విజయవాడే కాకుండా మచిలీపట్నం, ఇతర ప్రాంతాలన్నీ కూడా కలుపుకొని ఈ యొక్క రాజధానిగా రానున్న రోజులు అంటే 2024 జూన్ 2 నుంచి ఈ యొక్క నూతన రాజధానిగా అమరావతి ఇకపై ఉండబోతుంది. దీనికి సంబంధించి కూడా చట్ట రూపకల్పన జరిగిన నేపథ్యంలో ఇక మిగతా కార్యక్రమాలంతా కూడా సునాయాసంగానే జరిగిపోతుంటాయి. అయితే ముఖ్యంగా ఇటు ఎన్డీఏకి సంబంధించి టీడీపీ హయాంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇటు అనేక ప్రాంతాలకు విశాఖపట్నానికి సంబంధించి డేటా హబ్ కావచ్చు, అమరావతికి సంబంధించి ఐటీ ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్స్కి సంబంధించిన హబ్ను ఇతర ప్రాంతాలకు అంటే కర్నూలు అదేవిధంగా అన్ని ప్రాంతాలను కూడా వివిధ ఫ్యాక్టరీస్ని అక్కడ ఉపాధిని పెంపొందించడంతో పాటు రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి ఉంటే ఇక్కడ అనేక అంశాలు అంటే పాలనాపరమైన భవనాలు, ఇతర అంశాలు అంటే ఇటు సెక్రటేరియట్ కావచ్చు లేదా ఇటు శాసనసభ కావచ్చు, శాసన మండలి కావచ్చు, శాశ్వతమైన భవనాల నిర్మాణము, అదేవిధంగా రాష్ట్ర పరిపాలన అంతా కూడా ఒకే వద్ద నుంచి జరగడంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రజలకు కొంత అయోమయంకి గురి కాకుండా ఒకే ప్రాంతంలో ఈ కార్యాలన్నీ ఉండడంతో ప్రజలకు కూడా కొంత పరిపాలన పరమైన సుగమమయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. గోపి, అంటే అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు ఉభయ సభల్లో ఆమోదం లభించడంతో కూటమి ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా రాజకీయంగా ఇది ఎటువంటి విజయంగా భావించాలంటారు? ప్రజల్లో ఎటువంటి హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి? అయితే ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము కూటమి ఏర్పడిన తర్వాత ఇటు రాజధాని అంశంలో కూడా గత ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా కూడా ఈ అంశాన్ని కూడా ప్రధానంగా ఇటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రచారం చేయడం జరిగింది. అమరావతి రైతులు దాదాపు 30,000 ఎకరాలను అంటే తాము సేద్యం చేసుకుంటున్న పొలాలను కూడా ఈ రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఇచ్చిన పరిస్థితిలో వారి యొక్క త్యాగాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వృధా కానీయమంటూ కూడా ఏదైతే ప్రచార సందర్భంగా ప్రధాని కూడా ఆ ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా చేస్తాము, అదే జరుగుతుంది అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ రోజు ఆ యొక్క 2 చట్టసభల్లో కూడా ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందుతుంటుంది. నిన్న లోక్సభలో ఆమోదం పొందిన తర్వాత కూడా మనం అమరావతి ప్రాంత రైతులు కావచ్చు, అమరావతి ప్రాంత ప్రజలంతా కూడా కొంత ఆనందంగా బాణసంచ కాల్చడం చూసాము, స్వీట్లు పంచుకోవడం చూసాము. ఈ రోజు కూడా అదే పరిస్థితి కూడా ఇటు అమరావతిలో నెలకొని ఉంది. అయితే దీని వెనకాల ఇటు ఏదైతే రాష్ట్ర శాసనసభ చేసిన బిల్లును సపోర్ట్ చేస్తూ ఇటు 1-2 రోజుల్లోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును ఉభయ సభల్లోకి తీసుకురావడము, దానికి సంబంధించి అంటే మనం ముందే టీవీలో చెప్పాము, సోమవారం రోజే ఈ అంశానికి సంబంధించి ముందే చెప్పడం జరిగింది. బుధవారం రోజే లోక్సభలో ఈ బిల్లు రాబోతుంది అనేది కూడా ముందుగా మనం ఈ యొక్క ప్రజలకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేశాం. అయితే బుధవారం రోజు లోక్సభలో దీనికి సంబంధించిన సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. ఆ సందర్భంలో కూడా ఇటు ఏదైతే కేంద్ర సహాయక మంత్రి పెమ్మసాని కొంత భావోద్వేగమైన ప్రసంగాన్ని కూడా చేయడం జరిగింది. రైతుల కష్టాలకు సంబంధించి కావచ్చు, అప్పటి రైతులు చేసిన ధర్నాలు కావచ్చు, ఏది రాజధాని నుంచి దేవుని వరకు అంటూ కూడా వాళ్ళు తిరుపతి వరకు పాదయాత్ర చేయడము, ఆ సందర్భంగా జరిగిన అరెస్టులు, తొక్కిసలాటలు, లాఠీ చార్జీలు, వీటన్నిటిని కూడా ఆయన నిన్న లోక్సభలో ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈరోజు కేంద్ర మంత్రి ఏవియేషన్ మినిస్టరు రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా అదే అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. రాజధాని రాజధాని రాష్ట్రానికి లేకపోవడం వల్లే ఎక్కడ పోయినా కూడా మీ రాజధాని ఏంది అంటే చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఉన్నారనేది కూడా ఈరోజు ఆయన కొంత భావోద్వేగానికి గురవ్వడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ష, అనేక ప్రాంతాల వారు కూడా అమరావతిని రాజధానిగా గుర్తిస్తూ ఇప్పటికే వాళ్ళంతా కూడా అదే రాజధానిగా కావాలంటూ కూడా కోరిన నేపథ్యం కూడా చూశామంటూ కూడా ఈరోజు కేంద్ర మంత్రి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ 2 సభల్లో కూడా ఈరోజు బిల్లు పాస్ అవ్వడం జరిగింది. మరి 1-2 వారాల్లోనే దానికి సంబంధించిన గెజిట్ కూడా విడుదల అయ్యే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. అంటే పార్లమెంట్ ఉభయ సభల ఆమోదం పొందిన తర్వాత రాష్ట్రపతి చెంతకైతే బిల్లు చేరనుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏ రకంగా ఉంటుంది? అయితే
మొదట రాష్ట్రపతి వద్దకు వెళ్లే కంటే ముందే ఈ రెండు బిల్లులను కూడా ఈ ఉభయ సభలు ఆమోదించిన బిల్లుని ఇటు కేంద్ర మంత్రిమండలి వద్దకు వెళ్తుంది. అంటే కేబినెట్ మినిస్టర్స్ దీన్ని ఆమోదిస్తారు. దీనికి సంబంధించి ఏదైతే ఉభయ సభల్లో చేసిన చట్టాన్ని కేబినెట్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఆ బిల్లు రాష్ట్రపతి వద్దకు వెళ్తుంది. రాష్ట్రపతి కూడా ఆమోదించిన తర్వాత శాశ్వత రాజధాని అమరావతి అనే దానికి చట్ట రూపంలో ఒక గెజిట్ ను కూడా విడుదల చేస్తారు. అయితే 2024 జూన్ 2 నుంచే అమరావతి రాజధానిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఉండబోతుంది అనేది కూడా 2024 నుంచే దానికి సంబంధించిన చట్టం గెజిట్ రూపంలో విడుదలవుతుంది. 2024 నుంచి అధికారికంగా అన్ని ప్రతుల్లో కూడా అమరావతిని రాజధానిగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ముందు కూడా ఏదైనా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాల్లో కూడా రాజధానికి సంబంధించి అమరావతి పేరునే శాశ్వతంగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి 2024 జూన్ 2 నుంచి అంటే రాష్ట్ర విభజన 2014లో జరిగిన సమయంలో 10 సంవత్సరాల పాటు ఉమ్మడి రాజధానిగా హైదరాబాద్ ని నిర్ణయించారు. అప్పటి 2014 ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో. సో ఆ తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే ఆ చట్టాన్ని సవరణ చేస్తూ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మొదట కేబినెట్ వద్దకు వెళ్ళలేదు, ఉభయ సభల్లో ఈ చట్టం వెళ్ళడం జరిగింది. ఉభయ సభల ఆమోదం తర్వాత కేబినెట్ వద్దకు వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి దీన్ని ఆమోదిస్తారు. ఆ తర్వాత గెజెట్ విడుదలవుతుంది. సో 2024 వరకు కూడా ఉమ్మడి రాజధానిగా హైదరాబాద్ ఉండే 2024 జూన్ 2 నుంచి రాష్ట్రానికి రాజధాని లేకుండా పోయింది అనేది కూడా ఇటు ఆ గతం ఎన్నికల సందర్భంలో కూడా ఇటు ఎన్డీఏ పక్ష నేతలంతా కూడా మాట్లాడడం కూడా చూసాము. రాష్ట్రానికి రాజధాని నిర్మాణము, రాజధాని ప్రపంచ స్థాయిలో ఉండే నిర్మాణం అంటే గతంలో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కి సంబంధించి చూస్తే హైదరాబాద్ రాష్ట్ర రాజధానిగా ఎక్కువ షేరు తెలంగాణకి హైదరాబాద్ నుంచే ఆదాయ వనరుగా ఉంది. హైదరాబాద్ అంటే ప్రపంచంలో గుర్తింపు లేని ప్రదేశం కాదు. అంటే సులభంగా ఎవరైనా సరే హైదరాబాద్ ను గుర్తిస్తారు. ఎక్కడి వారైనా సరే ఇటు తెలుగు స్టేట్స్ అంటే మొదట హైదరాబాద్ నే గుర్తు చేసుకునే పరిస్థితి ఉండేది. అయితే దాన్ని మించి ఈ అమరావతిని నిర్మాణం చేస్తామంటూ కూడా ఇప్పటికే ఎన్డీఏ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలంతా చెప్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ ను మరిపించే స్థాయిలో నూతన రాజధాని నిర్మాణం ఉంటుంది. అన్ని రకాల వసతులతోటి నూతన రాజధాని నిర్మిస్తాము. ప్రజలకు సంబంధించిన అన్ని వసతులు అంటే ఎక్కడ ఏ మూల నుంచి ప్రజలు రాజధానికి వచ్చినా ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వారికి కావాల్సిన పనులు చేసుకొని వెళ్లే విధంగా నూతన రాజధాని ఉంటుందనేది కూడా ఇప్పటికే ఎన్డీఏ పక్ష నేతలైతే చెప్తున్నారు. సో ఈ రోజు 2 సభల్లో కూడా ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందడం జరిగింది. మరొక వారం రోజుల్లోనే దీనికి సంబంధించిన గెజిట్ విడుదల కాబోతుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ గోపి.